عزاداروں کی ماتمداری اور گریازاری چراغ جلتا رہا، چراغ جلتا رہا، جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں. ذوالجناح اقبل من المیدان خالی و ویلا. ذوالجناح اقبل من المیدان خالی و ویلا. ای با حسین ای با خریف ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین. جناب من المیدان خالی و ویلا. ای با حسین شور ہوا لو خالی آیا، شور ہوا لو خالی آیا، چھوڑ کے زینب کا ماں جایا. باغ کٹی ہے خون میں نہایا، زینب نے دکھڑا یہ سنایا. ذوالجناح اقبل من المیدان خالی و ویلا. ای با حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین. جناب من المیدان خالی و ویلا. ای با حسین خون میں تر رہے وار کو دیکھا، خون میں تر رہے وار کو دیکھا. روئی تڑپ کر بالی سکینہ، بولی کہاں ہے میرے بابا، چھین لیا کیوں میرا سہارا. ذوالجناح اقبل من المیدان خالی و ویلا. ای با حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین. جناب من المیدان خالی و ویلا. ای با حسین میں تیرے صدقے میں تیرے واری، میں تیرے صدقے میں تیرے واری. تو میرے بابا کی ہے سواری، تیرے بدن سے خون ہے جاری. زخم لگے جسم پہ کاری. ذوالجناح اقبل من المیدان خالی و ویلا. ای با حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین. جناب من المیدان خالی و ویلا. ای با حسین بات نہ مانی تو نے میری، بات نہ مانی تو نے میری. روئی بہت قدموں سے لپٹی، بولی کہاں ہے میرے بابا، چھین لیا کیوں میرا سہارا. ذوالجناح اقبل من المیدان خالی و ویلا. ای با حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین. جناب من المیدان خالی و ویلا. ای با حسین چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا، چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا. چور غموں سے تھا میرا بابا، جس نے اٹھایا لاش پہ لاشا. تنہا
ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا ای با حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا ای با حسین زینب کے لب پر یہ فغاں تھی زینب کے لب پر یہ فغاں تھی سہ نہ سکوں گی شہ کی جدائی تو نے کیوں گردن جھکائی رہ گیا کیوں مقتل میں بھائی ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا ای با حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا ای با حسین بانو پکاری پھینک کے چادر بانو پکاری پھینک کے چادر لٹ گئی میں برباد ہوا گھر رن سے نہ آئے صبت پیمبر چلتے ہیں میرے قلب کے خنجر ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا ای با حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا ای با حسین قتل ہوئے شبیر جو رن میں قتل ہوئے شبیر جو رن میں گونجی صدا ریحانی یہ بن میں آگ لگی زہرا کے چمن میں پہنچی خبر صغرا کو وطن میں ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا ای با حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا ای با حسین ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا ای با حسین حسین مسافر دے چراغ جلتا رہا چراغ جلتا رہا جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں سفر بن کے سنا سنا کے ساتھ اذاں بریدہ دستر کی صدائیں فضا میں پھیل گئی دریچوں آنگن و گلیوں میں تخت صحرا سے زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے دنوں میں رات میں جنگل میں کوہ ساروں سے صدائیں آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ ایک بار ہوا حسین مسافر دے ہو گئی صف میرا دی ماری حسین مسافر دے
ہے دو جگ وچ سرداری حسین مسافر دے او اما جائی اورے آؤ کل بیبیاں بلاؤ اما جائی اورے آؤ کل بیبیاں بلاؤ ہن دیر نہ لاؤ تے سکینہ کو بلاؤ میڈے سینے تے سماؤ ہے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دے اے دو جگ وچ سرداری حسین مسافر دے شہادت مولا حسین دی آخری بندہ پڑھتی ہے اون دا حق کے میں حسین دے سونے پتر دے ترائے وین جناب نو سنانے سیدہ دے کر شکر خدا دا لا شک برتے او کر شکر خدا دا لا شک برتے بیٹھا سید نیرواوے تے مڈ بدن دی طاقت مک گئی ہے تیرا لاشا کون اٹھاوے او شالکے دا پتر جوالی چڑھ کے لا موت دا سہرا پاوے ودا خاک تے سید بیٹھائے وہ گالے علی اکبر کو لا کے تے یوسف دینا مثال اکبر دیو دے انسانے تے یوسف حسن دی ایک آیت وہ علی اکبر کول قرآن او پیو پھل برچھی وچ ہاتھ پایا ہے تھے کول مرسل حیران تے جند پیو نو مل کل موت آکھے وہ تیرے پتر دا باؤں ارمان تے فطرت دا نتکیا لائے مومنہ پیو پتر دی لاش نہیں چاہیدہ او مجبورن چاون پہ جاوے ہے کامب کامب کے ہاتھ لائندہ وہ ایک پیوئی مارو بن دے وچو جڑا ودائے لاش گلائندہ تے جدہ لب پیس نس موچ میں آو بیٹھا تحت لہنک ولین میرا مولا حسین اوکھا تے بھاویں سوکھا پتر دی لاش تے آیا ہے سید اکبر دی لاش تے آکے پتر دے نال گل کیتی ہے سیدہ دا بچڑا روت میڈی آئی ٹر تو گئے سیدہ دا میڈ نال اللہ تسئی میں تیڑا ضعیف پیوں جوان پتر دی لاش تے میرا مولا آیا ہے تے آکے وین کیتا جوان پتر دی لاش اتے جوان پتر دی لاش اتے جوان پتر دی لاش اتے بہوں اوکھا سید آیا ہے مرونجڑے جھوک فنا دیئے زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ تے مکونجے مظلوم دے غم دے وچ مل کے ماتم کرے آئے او جوان پتر دی لاش اتے جوان پتر دی لاش اتے بہوں اوکھا سید آیا ہے جوان پتر دی لاش
लाश उते बहु औखा सैयद आया है जवान पुत्र दी लाश उते बहु औखा सैयद आया है तू सूरत मडे नाने दी तू सूरत मडे नाने दी ए वैन हुसैन दाया मेरा मौला हुसैन पुत्र दी लाश ते आया है अकबर आदा बाबा मेरे सीने ते फल बरछी दा लगा है जालिमा दा ही सुनिया है हुसैन वड़ा साबिर है पुत्र दे सीने तो फल बरछी दा कट सी ते सबर दा अंदाजा हो सी सैयदा दा बछड़ा ताइडे सीने तो फल बरछी दा मैं छिक्का सबर करे से अकबर आदा बाबा पहले नबियां नु सड लै जदा नबी आवंजन दादा इब्राहिम आवंजे दादा इस्माइल आवंजे नाना मोहम्मद आवंजे ते वत फल बरछी दा छिके मेरा मौला आदा अकबर सारे आए होए ते वेदे पैन ए नबियां मंजर वेखे आते कांडे करके सारे रोंदे रहे ए नबियां मंजर वेखे आते कांडे करके सारे रोंदे रहे वद सबर दे विच शबीर वे गवाइयां सारे देंदे रहे वद सबर दे विच शबीर वी गवाइयां सारे देंदे रहे दिल अकबर दा बाहर आया दिल अकबर दा सैयद साचा कदकी ये रोगा ये बाबा दसनाली गल नहीं वे के पता कर इन लेखा निकल के कन सामने कर कदी नया मेरे कान में जख्मी ओ मेरी कान में जख्मी उसे रहना नहीं नसीबो हुसैन दी धीरी यतीम ते सुन वैर करना चल तुझ लापियो नसीबो चल तभी हवाला लगन के ये बाबा वेख ले मेरे कान में जख्मी ओ मेरी कान में जख्मी मैं रिश्ता करा गिरिया जिंदगियों अज धी ते प्यो दियां गल्लां नहीं मुकियां खुदा लानत करे जिंदोशन के कोल आया खंजर के अंदर ते नहीं बहन के जिगर पे चल रहा है एडा सोना माहौल में दादी तेरी ड्यूटी की आज सैयदा आज मैं तेरे दिल मगर तेरी नवेले नवाज मुझसे वक्त नवाज अल्लाह प्रणाला कभी भूल के शराब न पीवे शराब सईदा ने बड़े नुकसान कीते ने कुत्ते का बच्चा शराब पी क्या करे एक हो नहीं सैयदा ने धीए उठा नहीं है सामने मर नहीं सैयदा ने कन कर मेरी छोटी बतूले ईद वहां ना ला कर मैं उन्हीं पुकार मराई बैठा ईमान बर्बाद चले ओ आ गया أما فزان يدين جاي مخيم اليمن فزا بعد بيت بيودي جهول جدين جايز مثال دے طور ایتھے شبیر آئی اس پاس خیمیا فزان یا کے معصومن بيودي جهول جايز ایتھو جا کے ان پوری پہلا قدم جایا ہی تڑپی ادھی رات سزا دی تو نہ قاتل بغیرت تو نہ پیو مرن تو پہلے مر چلو خیمے تو جا قدم چایا دی تڑپی ادھی دادی لیون ان نہ چاہ میں نے ان چاہ پر سمجھ آ گئی اسی کیوں فرمائے دادی تو خیمے الگر سے میں پیو ایک سا
بچے برداشت کریں نیاز دے گالے پنوے قدم پہ فضا گئیے دھیرے کیا پیو سجدے جسارت ہے نیاز دے گالے آمین قرآن دی قسمیں شمر پھپے ہاتھ نال حسین والا سکیت نال پہلی زندمانی ہے دھی طرف گیا دیئے لہا میرا اللہ تھے عمری لائے توجی ضرب لگی ہے اللہ جانے کینے ہاتھ چڑا لے بھج بھی آئی ہے تیرا روتے پیا دیئے ہاتھ گاڑی میرے پیو دیا زلفا جو باشندہ کون گفانا او کان خالی سر کے آدھی پیا دیا ہاتھ کر میرے پیو دیا زلفا جو باشندہ کون گفانا او کان خالی اللہ نہ کرے بچے میں سامنے پیو مری ہے بس کوئی نہ لگے سجے تھبے بھج جائے پیر کی بسوں میں بھجیے جتے بن پاس ماری لاش آئی گول کھلو کے پیا دیے پیاسا نہ کرے مردم حسین میرے مولا بزرگنا رو رو کے پیا دیے پیاسا نہ کرے خون میں تر رہے وار کو دیکھا خون میں تر رہے وار کو دیکھا روتا تو کچھ دیر کیا برپا ماتم
کرنا ہے مجھے بھیا ماتم، گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر تیرا ہوتا رہے مولا ماتم، گھر گھر ماتم در در ماتم کچھ دیر کیا برپا ماتم، گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم مولا ماتم گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم عاشور
اب کرتی ہے سب دنیا ماتم، در در ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم، در در ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم۔ عباس کی شان کٹ تو گئے معصوم تیرے پیاسے بھی رہے، غازی کے لیے بچوں کے لیے، اب کرتا رہے دریا ماتم، در در ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم، در در ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم۔ عاشور کو جب سورج نکلا زہرا کے بھرے گھر کو دیکھا، پر چاند نے زینب کو دیکھا، چاند نے زینب کو دیکھا، کرتی ہے بھرے گھر کا ماتم، در در ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم، در در ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم۔ کربل سے سفر تھا شام کا جب لاشیں پہ پکاری یہ زینب، تا حشر تیری مظلومی پر، حشر تیری مظلومی پر، کرنا ہے مجھے بھیا ماتم، گر گر ماتم در ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے۔ امام بارگاہ ایوان حیدر ٹھوکر نیاز بیگ میں اس وقت مجلس عزا جاری ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے اس وقت سید انجم حیدر کے گھر پر اس وقت مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نہیں دیکھی پھر بھی اتنا روتا ہے، او شیو بی بی کہتی ہے میں وعدہ کرتی ہوں اپنے حسین کے آخری شیعہ تک دروازہ جنت پہ انتظار کروں گی۔ او شیو خدا کی قسم آؤ مل کے دعا کریں، میرے اللہ ہمیں ایسا شیعہ بنا دے جو بی بی کو ہماری وجہ سے زحمت نہ ہو، بی بی کو ہماری وجہ سے انتظار نہ کرنا پڑے۔ او شیعو آخری لفظ بی بی کہتی ہے تو روتا ہے لیکن میرے حسین کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا، کس نے دیکھا؟ بی بی کہتی ہے میری بیٹی تلہ زینبیہ پہ دعائیاں دے رہی، رو کے کہتی تھی مسلمانوں نہ مارو میرا بھائی 3 دن کا پیاسا ہے، او مسلمانوں نہ مارو میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ او شیعو میں نے وعدہ کیا آخری بند پیش کر دوں۔ او شاعرہ کہتا ہے کوئی بہن گوارا کر نہیں سکدی تے یارو سامنے قتل بھرادا توڑے کتنی پردہ دار ہوئے نسران دا ہو شردادا۔ او میں صدق ونجاں کل 70 قدم تے تیرے ہے کس دا چن زہرا دا نا قدم خیام تو واہ حوصلہ یون دی ماد۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد
और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। सैयद अंजुम हसन हैदर के घर इस वक्त मजलिस अज़ा का इनेकाद क्या है, बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताएंगे या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं, नवाखानी की जा रही है, ज़ादार हुसैन इस वक्त मौजूद हैं। जी हाँ, और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखे हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हमें किस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुज़ात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में।
हम हैं सिर्फ आपके लिए। सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों कर 5 मिनट पर सिर्फ सिटी 42 पर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन, जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर। शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में से मजालिस अज़ा जुलूस बरामद हैं। इस वक्त आपको बताएंगे मॉल टाउन में सैयद अंजुमुल हसन हैदर के घर में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। शब्बीर खड़ा रो रहा था। हसन की कुर्बानी तैयार थी। कासिम ने कहा चाचा सब ने मुझे प्यार करके रुखसत किया है, आप नहीं करेंगे? फरमाया कासिम नीचे आ। घोड़े की जीन से कासिम उतरा या हुसैन ने कासिम के जोड़ चूमने शुरू किए। चाचा सब ने रुखसार चूमे, आप जोड़ क्यों चूम रहे? फरमाया कासिम घोड़ों के सोमों बड़े सख्त होते, तेरा जिस्म बड़ा नरम है। और कासिम घोड़े पे गया था, शब्बीर गठरी में लेके आए। और 10 मुहर्रम को शब्बीर ने जब कासिम को आवाज दी है ना, ऐसे नहीं एक जगह से उठा लाया, अपने इमामे को खोल के कमर के साथ बांध के गरीब ने करबला के चक्कर लगाने शुरू किए। कोई टुकड़ा इधर से उठाए, कोई टुकड़ा इधर से उठाए, कोई टुकड़ा इधर से उठाए। या एक नकाब पोश ने कहा हुसैन ये टुकड़े भी ले ले। आवाज आई कौन है? रो के कहते तेरा भाई हसन हो। जब से मेरा कासिम घिरा है मैं मैदान में हूं और हुसैन अकेला मैं नहीं, वो देख मां ज़हरा। एक गठरी जैसे मजदूर लाते खैमे में लेके आए और कासिम से मुश्किल लाश थी अली असगर की। दुनिया समझती है तमाशा है, आकर भला को देख, तुझे पता चले हुसैन का नुकसान क्या हुआ। अकेला मोहम्मद का बेटा, इसे मोहम्मद कंधे पे बिठा के मदीना फिराया करता, आज वो लाशें उठा रहा है।
मुश्किल तरीन लाश अली असगर की, कासिम से मुश्किल, प्यासा प्यासा अली असगर। हुसैन ने सदा दी हल में नासिर की, झूले से गिरा दिया और ऐसा लगता था जैसे कोनियों के बल चल चल के कहता हो लब्बैक या हुसैन। मौला गुरबत की सदाए न दे, मैं असगर हाजिर हूँ। अभी किबला ने एक बंद पड़ा है, आप सारे बुजुर्गों ने सुना होगा, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। कंबर साहब के जो शेखुपुरा वाले थे, उन्होंने एक मौके पे बंद लिखा था, उसे सुन के मुल्तान दौलत गेट एक जवान बंदा मर गया। फरमाया असगर को हाथों पे उठा के खैमे में आके कंबर साहब फरमाते थे, शाह तस्से पुत्र दा मुंह चुमया, कुल दर्द शबीर को भूल गए, मासूम ने समझे अब पानी है। आज भी नहीं करना मातम, मत देखो मेरे गले को, ये आवाज हुसैन के सदके में है, ये हुसैन के लिए है। फरमाते थे शाह तस्से पुत्र दा मुंह चुमया, कुल दर्द शबीर को भूल गए, मासूम ने समझे पानी ये, दोवे लाप असगर दे खुल गए। असगर ने हाथों पे तीर खाया, हर किसी की लाश खैमे में ला के रखी, वाहिद सिपाही है अली असगर जिसकी लाश को खैमे में नहीं लाया। ये 10 मुहर्रम को 3 कदम आगे जाते हो फिर वापस आते हो, क्यों जाते हो? शब्बीर के हाथ में मासूम था, गर्दन ढलकी हुई थी। हुसैन असगर को लेके खैमे के दरवाजे के करीब आए, फिर पीछे पलट आए कि शायद इसे देख के सकीना मर ना जाए। जब बर्दाश्त नहीं हुआ, हुसैन खैमे के पीछे आए, पीछे आके जुल्फिकार को पहलू से निकाल के कहते, मेरा एक काम करेगी? मौला हुक्म कर। आवाज आई, मेरा बेटा शहीद हो गया, इसकी कब्र बना दे। तड़प के कहती है, तेरे दुश्मन मारने आई थी, तेरे बेटों की कब्रें बनाने तो नहीं आई थी। हुसैन ने असगर की कब्र बनाई। जिब्रील तड़प के कहते हैं, मेरे अल्लाह, मैं भूलता हूं ये वही हुसैन है जिसके झूले मैं झुलाता था, मैं मदद करूं। अल्लाह की आवाज है, अगर तू कर सकता है तो कर। या जिब्रील गाजी अब्बास का चेहरा बना के आया और आके कहा, नौकर हाजिर है, बेटे की कब्र ना बनाओ। शब्बीर कहते हैं, मैं भूलने वाली माँ का बेटा नहीं, गाजी अब्बास की शक्ल ना बनाओ, कहीं सकीना गाजी समझ के खैमे से बाहर ना आ जाए। उससे भी मुश्किल लाश थी, कमर के जोर की, उससे मुश्किल लाश अब्बास अलमदार की, हुसैन की फौज का सालार। आज जीन से गाजी नहीं, ज़ैनब का बुरका उतर गया। जब तक अब्बास था, अली की बेटी हर परेशान मस्तूर को कहती थी, खबरदार कोई परेशान ना हो, मेरा अब्बास खयाम के पहरे पे है। लेकिन जब जीन से उतरा था, अली की बेटी ने कहा, बीबियो अपनी चादरों को संभाल लो। जज़ाकल्लाह। मातम मैं तुम्हारे लिए सिर्फ सबब पैदा कर सकता हूं। और गाजी ने 21 दफा इजाजत मांगी, 21 दफा। 21वीं दफा गया तो हाथ अपने हुसैन के पैरों पे रख के कहा, मौला 19 रमजान थी, बाबा को ज़र्ब लगी, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी जिंदगी में अली की बेटियों ने नाना का रोजा रात के वक्त छोड़ा, मैं चुप रहा।
उम्मत ने तुझे हज नहीं पढ़ने दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। रास्ते में रुकैया बेवा हो गई, मैं चुप रहा। तूने कहा दरिया से खैमे उखाड़, मैंने उखाड़े, मैंने कुछ नहीं कहा। 5 का पानी बंद है, 7 का पानी खत्म है। 3 दिन हो गए, सादात के बच्चे प्यासे हैं। मुझे इतना पता, मैं सैयदा को क्या जवाब दूंगा। मौला मेरे आसरे पे छोड़ गई है तेरी औलाद को। शब्बीर ने उठा के कहा गाजी ये 9 लाख की फौज देखता है, मुझे चींटियों के बराबर दिखाई देती जब मैं तेरी जवानी देखता। अब्बास तू ना जा। मौला क्यों? फरमाया तू मेरी फौज का सालार नहीं। इतना कहना था, या करबला के चारों तरफ अब्बास ने देखा, मुड़ के हुसैन को कहते मौला वो फौज कहां है जिसका मैं सालार हूं? वो फौज कहां है? जिधर फौज है सालार को भेज। हुसैन देख के कहते ए बेकसों की पनाहगाह, तू भी भाई को छोड़ के जाना चाहता? मौला सीना जिंदगी से तंग है, लड़ने की नहीं, मुझे मरने की इजाजत दे। कहा जा फिर पालने वाली से इजाजत ले। पालने वाली पता है कौन है? वो जिसने जनाब अली अकबर को पाला। सिर्फ जनाब अली अकबर को नहीं, जनाब अब्बास को भी पाला, जनाब कासिम को, जनाब मोहम्मद को पाला। जिसने पूरी करबला पाल के जवान करके हुसैन के हवाले की हो, आज उस बीबी का घर उजड़ गया है। हुसैन के शब्बीर ने कहा पालने वाली से इजाजत ले। बीबी के खैमे में आया, हाथ बांधे, अय्या के काबे के सामने वफा का नमाजी हाथ बांध के बैठा। अली की बेटी ने कहा क्या सवाल है? कहा कजादी मरने की इजाजत चाहिए। 10 मुहर्रम हो, हुसैन का शिया हो, खुद सोच के रो पड़ना। ज़ैनब जैसी बहन से अब्बास जैसे भाई ने मरने की इजाजत मांगी। कहा मुझे मरने की इजाजत चाहिए। मातम करके कहती बाबा सच कहता था। अब्बास बाबा सच कहता था। क्या कहता था? रो के कहती है तू छोटा था, कभी कभी मेरे हुजरे में आके मेरी कलाइयां चूमता था। मैं कहती थी बाबा मेरे कलाइयों को क्यों चूमते हो? रो के अली कहते थे ज़ैनब एक दिन इन हाथों में रस्सियां आ जाएंगी। अब्बास में तेरी जवानी देखती थी, मैं कहती किसकी जुर्रत जो मेरे हाथों में रस्सियां बांधे। आज तू मरने की इजाजत मांगने आया। आज यकीन हो गया है कि ज़ैनब के हाथों में रस्सियां आ जाए। मौला कोई गम ना दे, आज के दिन का सदका कोई गम ना देखो। अकेला रह गया, 71 लाशें उठा के हुसैन अकेला रह गया। मैंने कह दिया है, आपने सुन लिया। आज के दिन का मसाइब सबसे बड़ा जुमला ये, अकेला रह गए। दुश्मनों के खैमे में ऐलान हो गया इसका कोई नहीं रह गया। इससे ज्यादा गुर्बत क्या होगी? इसका कोई नहीं रह गया। अब जो जितना ज्यादा जुल्म करेगा मैं उतना ज्यादा इनाम दूंगा। कत्ल होने से पहले 6 जालिम निकले, 6 जालिम इनाम के लालच, शराब के नशे में अकेला समझ के आ गए कि जुल्म करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा। दरमियान में टीले पे हुसैन, इधर फौजे, इधर खयाम। खैमे के दरवाजे पे फिजा खड़ी थी, क्योंकि अली की बेटी कहती थी अम्मा मेरा भाई जाता है, लाशें उठाता है, जंग करता है, मुझे एक एक लम्हे की तला दिया कर। फिजा खैमे से देख रही थी। फिजा का दामन पकड़ के हुसैन की 3 साल की सकीना और रो रो के कहती थी अम्मा बाबा नजर नहीं आता, मुझे बाबा दिखा।
एड़ियां उठा उठा के कहती थी पापा दिखा, या कातिलों को आते देखा, जालिम 6 आए, या फिजा आसमान की तरफ देख के कहती वाह गुरबत आ, हाय हो गुरबत। ज़ैनब की आवाज है, अम्मा फिजा किसकी गुरबत? कहा हुसैन की गरीबी। क्या हुआ? कहा जालिम 6 है, हुसैन अकेला। जालिम शराब के नशे में, हुसैन प्यासा। जालिमों को दौलत का लालच, हुसैन गरीब। इतना कहना था या फिजा का दामन छोड़ा। 3 साल की सकीना कहती अम्मा क्यों आए हैं? कहा तेरे पापा पे जुल्म करने। क्यों करेंगे? कहा इनाम का लालच है। इतना कहना था, कहा अगर हम कुछ दे दें जुल्म तो नहीं करेंगे। फिजा कहती अल्लाह जाने। इतना कहना था, यह छोटी सारी झोली फैला के हर मजदूर के आगे करके कहती थी और जुल्म करने वाले इनाम का लालच रखते, तुम्हारे पास जो कुछ है दे दो। मैं दादी ज़हरा से तुम्हारी शिफात का जिम्मा लेती। या कातिलों ने हुसैन को घेरा डाला। मैं 10 मुहर्रम की तारीख पढ़ाऊं, ऐसे शहीद ने किया। जुल्म की हर वो इंतहा हुई, हर वो कानून टूटा है जो जंगलियों ने बना रखे थे कि इन मौकों पे ये कानून नहीं तोड़ने, सारे तोड़े। 6 जालिमों ने घेरा डाला, घोड़े से नीचे उतरे। तेरा मेरा हुसैन अपनी जख्मी पेशानी कब्ज़ा जुल्फ़िकार पे रख। या एक कातिल ने, अब जिसे जुमला समझ में आए देखना मेरी तरफ, पहला जुल्म हुसैन पे हुआ। एक कातिल ने कहा हुसैन हुसैन हुसैन। तीसरी दफा कहा ना हुसैन। तेरे जख्मी आका ने जख्मी पेशानी कब्ज़ा जुल्फ़िकार से उठाई, अभी पूरी तरह पेशानी उठी नहीं थी। या इस जालिम ने एक वजनी बड़ा पत्थर हुसैन की पेशानी पे मारा। दोनों हाथों के बल पीछे आया। आवाज आई हाय ओ मेरी गुरबत। अभी संभला नहीं, या एक जालिम ने पहलू में नेजा मारा। आवाज आई अम्मा तेरा उधार उतर गया। एक जालिम आगे बढ़ा, उसने कहा तुम्हें जुल्म करना नहीं आता, मैं वो जुल्म करूंगा, कब्र नसीब होगी तो दीवारों तक याद रखेगा। इस जालिम ने पत्थर भी नहीं मारा, इस जालिम ने नेजा नहीं मारा, इस जालिम ने अपने हाथों को हुसैन की जख्मी जुल्फों में डाला। मुट्ठियां जो भीजी, हुसैन का चेहरा बुलंद हुआ। इस कुत्ते ने इतनी जोर से तमाचा मारा, या शब्बीर की आवाज आई अब्बास भाई तमाचे खा रहा है, अब्बास भाई तमाचे खा रहा है। बस आखिरी जालिम आया जिसका नाम शेमर है। बस इससे ज्यादा मेरे जिगर में शक्कत नहीं। आखिरी जुमला सवारी आपके सामने आएगी, नौकरी जितनी है कबूल करना। आखिरी कातिल आया, हाथ में खंजर घुमाता। या खैमे से बेटी चली, अब कैसे चली? फूफी अम्मा मेरा पापा कहाँ है? कहा वो 9 लाख में जो गिरा है अकेला वो तेरा बाप है। दौड़ती हुई आई, हैवानों के सुमों से सुम जुड़े हुए थे। आके जिस हैवान के पास आती वो कहता रास्ता दो दो। गरीब की बेटी, रोना इसी बात का, हैवान हया कर गए, इंसानों ने हया नहीं किया। फौजों के दरमियान बाबा को ढूंढ रही थी, या एक सिपाही का दामन हिला के कहती है या शेख हाल ताबी, ऐ सिपाही तूने मेरे पापा को देखा है? जालिम कहते कौन तेरा पापा? कहा हुसैन इब्ने अली। पहले इसने तमाचा मारा, फिर तीर कमान में डाल के शब्बीर का निशाना किया। कहा जहां तीर लगेगा वो तेरा बाप है।
या नंगे पांव दौड़ के कहती है माफ करना बाबा, ना तेरा पता पूछती, ना सालिम तुझे तीर मारता। अभी बाप से लिपटी हुई थी, हुसैन से आखिरी वक्त में लिपटी आ, 3 साल की सकीना, या शिमर आ गया। इस जालिम ने आके कहा हुसैन तूने बुलाई है या खुद आई? हुसैन की आवाज है जालिम मेरा मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में बेटियां बुलाई नहीं जाती, खुद आ जाती। हरामी कहता है इसे तू भेजता है या मैं भेजूं? तू भेजता है या मैं भेजूं? हुसैन की आवाज है सकीना मेरे सामने जुल्म करेगा, बड़ा जालिम है, जा फूफी के पास चली जा, मुश्किल वक्त में बेटियां नहीं जाती। दोनों बाहें डाली, हुसैन ने पहली छुड़वाई तो दूसरी डाली, दूसरी छुड़वाई तो पहली डाली। ये बंधे हुए हाथ हैं, 10 मुहर्रम है, सैयदों के कह रहे मातम कर रहे ना फिक्रे पर। अभी बाप से लिपटी हुई थी, या इस जालिम ने इधर से पकड़कर हुसैन से अलग किया। अलग करने के बाद तमाचे मारने शुरू किए। रो के कहती थी चाचा अब्बास तेरे अकबर की जागीर में 70 कदम पे बहन थी, 70 कदम पे बहन, और बेटी कितने कदम पे? दुनिया कहती है 7 कदमों पे, 7 कदमों पे नहीं, बस जितनी दूर शिमर का हाथ था उतनी दूर खड़ी थी। या इस जालिम ने पोस्ट पे चढ़ के खंजर चलाने शुरू किए। जुल्फना तैयार है, बस ले आई। इसने पोस्ट पे चढ़ के खंजर चलाने शुरू किए। या खैमे के दरवाजे से आवाज आई ना मार, मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला है। या सकीना मिन्नतें करके कहती थी ओ मेरा प्यासा बाबा ना मार। एक मिनट बैठ जाओ, सुलझना आता है। उसके बाद ना मार, मेरा प्यासा बाबा है। शिमर हरामी से पूछा था तूने हुसैन को कत्ल करना है तो खंजर कोंद क्यों लेके आया था? उसने कहा मैंने सारी रात पत्थर पे मारा, तेज करने के बाद पत्थर 2 टुकड़े हुआ था, लेकिन हुसैन की गर्दन पे 13 ज़रबे इसलिए चली कि जब मैं ज़रब चलाता था कभी ज़हरा के हाथ आते। रो के कहती ना मार, मैंने चक्कियां पीस के पाला है, कभी मोहम्मद के हाथ आ जाते, कभी अली अपना गर्दन रख के कहते हो जालिम और मेरा 3 दिन का प्यासा बेटा, जालिम ना मार, मेरा 3 दिन का प्यासा है। या ज़ैनब की आवाज आई अम्मा मातम हुसैन।
من الميدان خالی و ویلا ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا و حسین ای با خریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا با حسین شور ہوا لو خالی آیا شور ہوا لو خالی آیا چھوڑ کے زینب کا ماں جایا باغ کٹی ہے خون میں نہایا زینب نے دکھڑا یہ سنایا ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا و حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا و حسین خون میں تر رہے وار کو دیکھا خون میں تر رہے وار کو دیکھا روئی تڑپ کر بالی سکینہ بولی کہاں ہے میرے بابا چھین لیا کیوں میرا سہارا ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا و حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا و حسین میں تیرے صدقے میں تیرے باری میں تیرے صدقے میں تیرے باری تو میرے بابا کی ہے سواری تیرے بدن سے خون ہے جاری زخم لگے جسم پہ کاری ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا و حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا و حسین بات نہ مانی تو نے میری بات نہ مانی تو نے میری روئی بہت قدموں سے لپٹی بولی کہاں ہے میرے بابا چھین لیا کیوں میرا سہارا ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا و حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا و حسین چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا چور غموں سے تھا میرا بابا جس نے اٹھایا لاش پہ لاشا تنہا کیوں مقتل سے آیا ذوالجناح بل من المیدان خالی و ویلا و حسین ای با غریب ای با حسین ای با شہید ای با حسین ای با مظلوم ای با حسین
زینب کے لب پر یہ فغاں تھی، زینب کے لب پر یہ فغاں تھی، سہ نہ سکوں گی شہ کی جدائی، تو نے کیوں گردن جھکائی، رہ گیا کیوں مقتل میں بھائی، ذوالجناح بل من المیدان خالی ویلا با حسین، ای با غریب ای با حسین، ای با شہید ای با حسین، ای با مظلوم ای با حسین، ذوالجناح بل من المیدان خالی ویلا با حسین، بانو پکاری پھینک کے چادر، بانو پکاری پھینک کے چادر، لٹ گئی میں برباد ہوا گھر، رن سے نہ آئے صبت پیمبر، چلتے ہیں میرے قلب کے خنجر، ذوالجناح بل من المیدان خالی ویلا با حسین، ای با غریب ای با حسین، ای با شہید ای با حسین، ای با مظلوم ای با حسین، ذوالجناح من المیدان خالی ویلا با حسین، قتل ہوئے شبیر جو رن میں، قتل ہوئے شبیر جو رن میں، گونجی صدا ریحانی یہ بن میں، آگ لگی زہرا کے چمن میں، پہنچی خبر صغرا کو وطن میں، ذوالجناح بل من المیدان خالی ویلا با حسین، ای با غریب ای با حسین، ای با شہید ای با حسین، ای با مظلوم ای با حسین، ذوالجناح بل من المیدان خالی ویلا با حسین، بل من المیدان خالی ویلا، ذوالجناح بل من المیدان خالی ویلا۔ چراغ جلتا رہا، چراغ جلتا رہا، جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں، سفر بن کے سنا سنا کے ساتھ اذاں، بریدہ سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئی، دریچوں آنگن و گلیوں میں تپتے صحرا سے، زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے، دنوں میں رات میں جنگل میں کوہساروں سے، صدائیں آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ایک بار ہوا، یہ ایک بار ہوا اور لازوال ہوا، سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ، پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے، حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے، حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے، حسین بارہ اماموں کی کائنات
حسین سے ہے آیا حسین سے حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے گے تپا وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کسنا فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و اما نہ دیکھ تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں حسین کا ہے بیان حسین کا ہے بیان لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری حسینیت کی زبان حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ وسیع ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے برائے ناز بحق کی وہ نماز بھی ہے اسی کا سر نہاد اسی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم نماز قصہ وحدت ہے کبریاء کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا جسے جعفر نے برسر منبر رکوع میں برسوں رہے جس کے کاظم مضطر رضا نے لب پہ سری الرضا سجا کے پڑھی تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ وہ خیمہ گاہ وہ سیدانیہ وہ ذکر خدا جہاں مصنف زینب رباب فضہ حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا میرے خدا ہمیں منظور کہتے آپ رہے حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے صدائے تشنہ لبا
न लबा ला इलाहा इल्लल्लाह जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह खतीब दुख सिना ला इलाहा इल्लल्लाह जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मगर नमाज से पूछो कि करबला क्या है हुसैन और तेरा रिश्ता वफा क्या है कहा नमाज ने सुन लो मेरी बका क्या है बस एक सजदे शब्बीर के सिवा क्या है हुसैन ही का घराना बचा गया मुझको वो खुद उजड़ गया लेकिन सजा गया मुझको मयाने वो बला आह मैंने क्या देखा घेरा लाइनों में कुनबा रसूल का देखा बुतूल ज़ादों को बेआब बेग़िज़ा देखा बहाता पानी उधर करे जफा देखा नमाज पढ़ते रहे दिल में इस्तेराब न था गुजर गए थे कई दिन के घर में आब न था बताऊं कैसे कि 10वीं को मैंने क्या देखा सहर हुई तो शहादत का सिलसिला देखा किसी का सीना तो जख्मी कोई गला देखा लबे फुरात अलम खून में भरा देखा हुसैन लाशों पे लाशें यूं ही उठाते रहे और अपनी राह शहादत की समत जाते रहे कमर रुकू की तरह थी मगर हुसैन उठे कि अहले जुल्म पे लाजिम था अब के तेज चले गजब की तेज चली कोई रोकता कैसे इमाम वक्त थे अल्लाह की रज़ा पे रुके अज़ाने असर सुनी अज़ाने असर सुनी देखा लमे बाला कहा हुसैन ने सुबहान रब्बी अल्लाह ला आई सदाए गैब इबादत का वक्त है फातिमा के लाल तिलावत का वक्त है जन्नत में सब बंधी है इमामत का वक्त है बस बस हुसैन बस ये इबादत का वक्त है रख ली मयान में शहवाला ने जुल्फ़िकार वो गौल बांधे आए कमाकार 10,000 वो बेशुमार तेगों के फल और एक हुसैन वो सैकड़ों पयामे अजल और एक हुसैन डूबे हुए थे खून में गेसू हुसैन के तीरों ने छान डाले थे पहलू हुसैन के नैज़े का बिने पहलू पे किया वार कांधे पे जली साज ज़रारा की भी तलवार नावत बिने काहिल का गले फेंके हुआ पार बाजू में दराया तबरे खूलिए खूंखार तेरे ऊपी हुई जो बराबर से चल गई गशा गया कदम से रकाबे निकल गई क्यों कर कहूँ कि अर्श खुदा खाक पर गिरा खैर निसा का माहे लता खाक पर गिरा रेती पे मुस्तफा के जिगर का लहू गिरा सैयद गिरा इमाम गिरा नेखू गिरा वो जुल्म हो रहा था कि दुनिया उलटती थी जब ज़ेरे ज़ेब गर्दन शब्बीर कटती थी वो गुंद तेज ज़ेनब व ज़हरा पे चलती थी मातम कुना नमाज थी और खून रोती थी أقبل من الميدان خالي وويلا زلجنا أقبل من الميدان خالي وويلا أيوا حسين أيوا خريب أيوا حسين أيوا شهيد أيوا حسين أيوا مظلوم أيوا حسين زلجنا أقبل من الميدان خالي وويلا أيوا حسين شور ہوا لو خالی آیا شور ہوا لو خالی آیا چھوڑ کے زینب کا ماں جایا باغ کٹی ہے
ویلا اے با حسین اے با غریب اے با حسین اے با شہید اے با حسین اے با مظلوم اے با حسین جناب من المیدان خالی و ویلا اے با حسین خون میں تر رہے وار کو دیکھا خون میں تر رہے وار کو دیکھا روئی تڑپ کر بالی سکینہ بولی کہاں ہے میرے بابا چھین لیا کیوں میرا سہارا ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا اے با حسین اے با غریب اے با حسین اے با شہید اے با حسین اے با مظلوم اے با حسین جناب من المیدان خالی و ویلا اے با حسین میں تیرے صدقے میں تیرے باری میں تیرے صدقے میں تیرے باری تو میرے بابا کی ہے سواری تیرے بدن سے خون ہے جاری زخم لگے جسم پہ کاری ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا اے با حسین اے با غریب اے با حسین اے با شہید اے با حسین اے با مظلوم اے با حسین جناب من المیدان خالی و ویلا اے با حسین بات نہ مانی تو نے میری بات نہ مانی تو نے میری روئی بہت قدموں سے لپٹی بولی کہاں ہے میرے بابا چھین لیا کیوں میرا سہارا ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا اے با حسین اے با غریب اے با حسین اے با شہید اے با حسین اے با مظلوم اے با حسین جناب من المیدان خالی و ویلا اے با حسین چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا چور غموں سے تھا میرا بابا جس نے اٹھایا لاش پہ لاشا تنہا کیوں مقتل سے آیا ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا اے با حسین اے با غریب اے با حسین اے با شہید اے با حسین اے با مظلوم اے با حسین جناب من المیدان خالی و ویلا اے با حسین زینب کے لب پر یہ فغاں تھی زینب کے لب پر یہ فغاں تھی سہ نہ سکوں گی شہ کی جدائی تو نے کیوں گردن جھکائی رہ گیا کیوں مقتل میں بھائی ذوالجناب بل من المیدان خالی و ویلا اے با حسین اے با غریب اے با حسین اے با شہید اے با حسین اے با مظلوم اے با حسین جناب من المیدان خالی و ویلا اے با حسین بانو پکاری پھینک کے چادر بانو پکاری ہے
फेंक के चादर, लुट गई मैं बर्बाद हुआ घर। रन से ना आए सिबते पैगंबर, चलते हैं मेरे कल्ब के खंजर। खुल जाना बल मिनल मैदान, खाली बावैला बा हुसैन, है बा गरीब है बा हुसैन, है बा शहीद है बा हुसैन, है बा मजलूम है बा हुसैन।